ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے عثمان حمزہ نے پاکستان تحریک انصاف سے، اسامہ حمزہ نے پاکستان تحریک انصاف سے ایم این اے۔ اسامہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ جی نہیں صاحب۔ جی اسامہ۔ اسامہ پی ٹی آئی سے ہیں۔ ہاں اسامہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ خود بھی کسان ہیں، جو میں کسانوں کی بھی بات کر رہا تھا کہ پنجاب میں بی بی صاحبہ مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ بڑا کام ہو رہا ہے۔ ویسے ہی پنجاب میں جو سارے علاقے میں کہا زمین کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، جائیداد کا کام تو ویسے بند ہوا ہے کہ دوبارہ جائیداد کے کام کو میں پرسیو کیا جا رہا ہے، ان کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کی جو ہے غلط کاریاں ان کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جس طرح سے ایک عام زمیندار کا، ایک عام کسان کا ناطقہ بند کر دیا، اس کو روٹی کے لالے پڑ گئے، اس کو بھی دو چاہے صدیوں سے جو چلا کہ کسی کا خریدار کوئی نہیں۔ جس گندم لاگت 3500 روپے من ہے وہ ہم نے 2100 2200 روپے من میں بیچی، اور اس دفعہ یہ ایک ماہ پہلے محترمہ نے اور ان کے چچا محترم نے اور ہمارے جو وزیر زراعت ہیں، فوڈ سیکورٹی کے منسٹر رانا تنویر صاحب، انہوں نے اعلان کیا تھا جی ہم اس دفعہ خریدیں گے، ریٹ اس کا ہوگا 3500 روپیہ۔ ابھی یہ پرسوں کی بات ہے کہ انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا نہیں جی ہم نے 3500 روپے پہ نہیں خریدنی، ہم نے صرف 62 لاکھ ٹن اسٹریٹجک ریزرو رکھنے ہیں۔ دیکھیں 70% طبقہ جو اس قوم کا ہے، جو زراعت کے ساتھ منسلک ہے، میں قسمن کہتا ہوں وہ آپ کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیں گے یا بد دعائیں دیں گے۔ انہیں کیا کیا انہوں نے سوائے کاسمیٹک کاموں کے؟ یہ اصل میں مجھے یاد پڑتا ہے 90s کے اندر آلو کا بحران آیا تھا۔ آلو بہت تھوڑا طبقہ بیچتا ہے، لیکن آلو کا جب بحران آیا تو تب محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی، یہ آئی تھنک سو 93 تھا وہ، تو 93 میں وہ انہوں نے پاسکو کے ذریعے سے پرچیز کی تاکہ قیمتوں میں سٹیبلٹی آئے، اور ہوا۔ آپ نے ہماری 70% آبادی جو زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اس میں سے تقریباً 65% وہ ہیں جن کی کیش کراپ گندم ہے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ گنے کا ریٹ جب چینی 110 روپے تھی، 425 430 تھا، آج 220 روپے 210 روپے اگر چینی کا ریٹ ہے تو گنا کس قیمت پہ خرید رہے ہیں؟ 400 روپے پہ۔ اور حضور یہ اسی طرح سے آپ کی باقی فصلات ہیں۔ آپ کا آلو آپ نے امریکہ کے کہنے پہ افغانستان والوں کے ساتھ وہ بارڈر بند کیا، آپ ان کے ساتھ محاذ آرائی کا شکار ہوئے۔ وہ افغانستان جو برطانیہ فتح نہ کر سکا، وہ افغانستان جس میں یو ایس ایس آر ٹکڑے ہو گیا، وہ افغانستان جس کے ساتھ جنگ کے اندر امریکہ 40 ملکوں کی فوج لے کے آیا اور $7 ٹریلین لگا کے جوتے کھا کے یہاں سے بھاگا، اس کے ساتھ ہم اب پنگے کر رہے ہیں اور بارڈر بند ہیں، اور ہمارا زمیندار آلو جانوروں کو ڈالنے پہ مجبور ہے۔ اتنی قیمت نہیں ہے، کنوں کا ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، ہماری باقی فصلات کی۔ یہ ہمارا یہ سر میکنزم بنتا ہے زراعت کا، طلب اور رسد کا نظام ہے۔ آپ کی اگر بڑھ جائے گا، ہمارے پاس آلٹرنیٹ کراپس کون سی ہیں؟ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کراپس اس کے علاوہ نہیں ہے۔ ہم جب تیل دار اجناس لگاتے ہیں، وہ بھی ہماری مارکیٹ افغانستان ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، کنوں ہمارا وہاں تک جاتا ہے۔ آپ نے اگر بارڈر بند کر دیے تو ہمارا تو ذمہ دار مر گیا۔ یہ سنہری دور مسلم لیگ نون کا اور اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے پی ڈی ایم کا جو کنٹینیو نمبر 2 ہے، یہ کبھی بھی پاکستانی قوم بھول نہیں پائے گی۔ وہ تو یاد کرتے ہیں اس دور کو جب ان کو گنے کی ادائیگی ہوتی تھی، آج بھی 1.5 سال سے 2 سال سے گنے کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی۔ ابھی جو انہوں نے گنے کی ادائیگی نہیں ہوئی، گنے کی ادائیگی نہیں ہوئی، آج جا کے چیک کریں ملوں کا کیا حال ہے۔ جی جی اسامہ صاحب، جی یہ جو پراپرٹی کا شروع کیا ہے بنے ہوئے ہیں، یہ نواز شریف کی ملیں ہیں، شہباز شریف کی ہیں، ترین کی ہیں، زرداریوں کی ہیں، ان کو روکنے والا کون ہے؟ ان کے لیے تو فری لائسنس ہے لوگوں کو مارنے کا۔ یہ قوم کو روز مار رہے ہیں، روز لوگوں کا جینا۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ زمیندار پیشہ لوگ تو دعائیں دیتے ہیں، تو بہت دعائیں دیتے ہیں اور اللہ کے فضل سے متحد ہیں، لیکن ہماری کوئی آواز نہیں ہے۔
हमारी आवाज, हम तो जिस तरह से एक किसान है, वो बेचारा शहरों के अंदर लोग अपना शोर ठीक है डाल उसामा लेते साहब, हैं, आप सुन पा रहे हैं मुझे? छोटे छोटे तबकात हैं। जी ठीक है जी जी, मैं अब आपको देता हूँ जी। नहीं साहब, आप बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी में कुछ इन्होंने फाइलों की जो खरीदो फरोख्त थी, मैं उसकी नहीं, वो प्रॉपर्टी जो खरीदो फरोख्त तो बिल्कुल बंद है, प्राइवेटली तो बंद है। लोग इस पे फ्रॉड हो रहा था ना, फ्रॉड। पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं। प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त जो पहले होती थी, जो इस तरह, अभी तो बिल्कुल ही बंद है, बिल्कुल खराबी है। लेकिन अगर उसकी तरफ तवज्जो हुई है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो आपने भी प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम्स मल्टीपल प्रोग्राम्स किए, निशानदेही करते रहे। ये करप्शन किसी आम आदमी ने की है? वो एक किसी देहात के लल्लू नाई ने की है? मेरे जैसे किसी आम आदमी ने की है? आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, IMF की रिपोर्ट आती है कि 5300 अरब रुपया पिछले 2 साल में गबन हुआ है, फुर्दबुर्द हुआ है। और जी। फिर मजे की बात यह है, कोबली किस्त भी दे देते हैं साथ कि और खाओ और चुपो। सर बात यह है, ये नेक्सस है, हमारी मुश्किलें कसी जा रही हैं। हमारे कर्जे तो चेक करें कहां तक पहुंच गए हैं, और उससे मुस्तफीद कौन हो रहा है? यही अशराफिया मुस्तफीद हो रही है, यही जरदारी और शरीफ खानदान इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, उनकी अगली नस्लें। अभी आपने जिक्र किया शादी का, अल्लाह उन्हें शादी मुबारक करे, अल्लाह उनके घरों में खैर आए। लेकिन सर गरीब आदमी तो तंग है, पिस गया। लेकिन अल्लाह के फजल से आज भी पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो बात हमने 76 साल में उनसे छुपाए रखी, वो सारी समझ गया है। मेरे गांव का एक आम चारा डालने वाला किसान, उसको मेरे से ज्यादा पता है। वो मुझसे पूछता है, मुझसे सवाल करता है। वो खड़े हैं, लेकिन जबर के आगे, जुल्म के आगे, जिस तरह से कूफा के अंदर लोगों के दिल इमाम हुसैन के साथ थे और उनके घोड़े यजीद के साथ थे, आपके दिल में भी मेरी बात है। सच्ची बात है, हमें सच कहने का हौसला नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग हमारे जिस वक्त हमारी दूसरी साइड पे हैं, जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है, वो सब बताते हैं जनाब आप नहीं ठीक कह उसामा रहे हो। साहब, हम तो बात कर रहे हैं, हमने कोई आपको नहीं हमने बोलता। आपको फोन पे लिया, स्काइप पे लिया, इसीलिए लिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शेयर, हम तो बात कर रहे हैं आपकी ना, हमें तो किस चीज़ का क्या खौफ है, हम तो बात करते हैं। अल्लाह आपको हिम्मत दे जी। चले, अच्छा, सच बात सिद्धार्थ कहने नई साहब की, ने सुनने की एक, तो आगे इच्छा। जी ठीक ठीक, सिद्धार्थ नई साहब ने एक बात की कि ये जो इन्वेस्टमेंट जो है हमारे यहाँ, नई साहब आप बात करें कि इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन जो कमेटी तश्कील दी है उसके, लेकिन शेयर आज फिर बढ़ गए हैं। ठीक है, वज़ीर कानून और इंसाफ जो है वो इसके सरबराह होंगे इस कमेटी के। अच्छा, कर्जों की बात आप कर रहे थे उसामा साहब, कर्जों की डिटेल भी है मेरे पास। कर्जों की डिटेल ये है कि जनवरी से अक्टूबर में 5,332 अरब रुपए का इजाफा हुआ है कर्जों में। अच्छा जी, बड़ा 5,372 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट जो है ना वो सामने आई है, और नवंबर और दिसंबर का डाटा नहीं सब अभी बाकी है, उसका नहीं आया अभी सामने। और मुकामी कर्जे जो हैं वो 4,092 अरब रुपए बढ़ा है, और मरकजी हुकूमत के बैरूनी कर्जों में 1,240 अरब रुपए इजाफा हुआ है। ये रिसर्च कंटेंट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, नाज़रीन को साथ शेयर कर रहे हैं, प्रोग्राम सच्ची बात एस के न्याजी के साथ में। तो कर्जों की आप बात कर रहे थे, आप बताइए। जिस स्पीड से कर्जे ले रहे हैं, हमारी मोटरवेज गिरवी, हमारे एयरपोर्ट्स गिरवी, हमारे शिपिंग यार्ड्स और हमारे बंदरगाह गिरवी। सर बात यह है, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਂਡੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਂਡੇ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ। ये सारा सिलसिला ये बाशऊर कौम से ओझल नहीं है। गुर्बत आपके सामने कितनी नीचे तक चले गई है। हमारे तकरीबन 45% से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। आप इनके लल्ले तलल्ले चेक करें, अन्नासु अला दीन मुलूकहिम, इसके बावजूद लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। आप इनकी रहायशें देखें, आप इनके आने जाने देखें, आप इनके प्रोटोकॉल्स चेक करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा साहब। अच्छा, सदा खान नई साहब, आपने, मुझे याद है एक लास्ट प्रोग्राम में ये बात की कि हर एक जमात का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो तो पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे भी, लेकिन अगर आप सवाल भी करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, तो ज़ाहिर है वो इसी को कहते हैं कि जैसे जैसे इन्होंने कहा कि जी बर्तन बेचने की नौबत तक आ गई है,
لیکن میرا نہیں خیال پاکستان میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں.